Hello guys, welcome again. So nice to see you, Vinay. What's new? So co-pilot AI తోటి మనం క్వశ్చన్ అడుగుదాం. వెల్కమ్ టు ఏఐ న్యూస్, ముల్వెండావ్ ఏఐ న్యూస్. సో ఇది న్యూస్ కమ్ ఏఐ అనాలిసిస్ అనుకోండి. సో ఒక రకంగా డిఫరెంట్ ఏఐస్తో సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ ఏఐస్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి అన్నది ఇక్కడ నేను చెక్ చేయాలనుకుంటుంది. ఆబ్వియస్గా నా ఒపీనియన్స్ కూడా ఇందులో షేర్ చేసుకుంటాను. సమ్ టైమ్స్ అవి అందరికీ నచ్చుతాయని చెప్పలేను, కానీ సో డిపెండ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో మోస్ట్లీ నేను పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను సేకరించాలి కాబట్టి. పాలిటిక్స్ ఆల్సో కెన్ బి యూస్ టు చెక్ హౌ ద ఏఐ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ఇట్. సో లెట్ us just see. సో ఇవాళ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ పార్ట్ 2లో ఆల్రెడీ అంతకు ముందర నేను కోపైలట్ని కాదు, జెమినీని తర్వాత గ్రాక్ని అడిగాను. ఇదే క్వశ్చన్: why Indians are being targeted around the world, what is the reason behind, is Indian domestic politics is the reason or is it something else, especially in USA. ఆల్రెడీ మన ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనం 2 వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, బట్ ఇది థర్డ్ వీడియో. ఇండియన్స్ ఎందుకు టార్గెట్ అవుతున్నారు వరల్డ్ వైడ్గా, కారణం ఏంటి, డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ ఏమైనా రీజనా లేదా వేరే ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయా, యుఎస్లో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందన్నవి ప్రశ్నలు. ఈ ప్రశ్నలకి కోపైలట్ ఎలా చెప్తుంది ఆన్సర్ అనేది చూద్దాం. ఇందులో 2 ఉన్నాయి: థింక్ డీపర్, క్విక్. నేను థింక్ డీపర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఇందులో అసలు ఏంటి 30 సెకండ్లు టైం తీసుకుంటుందంట. సో క్విక్ అయితే వెంటనే చెప్పుద్ది. డీపర్ డిస్కషన్కి వెళ్దాం. కోపైలట్ ఇంతవరకు కోపైలట్లో డీపర్ డిస్కషన్స్కి వెళ్ళలేదు. సో ఒకసారి అది కూడా ట్రై చేసి చూద్దాం. ఓకే, క్వశ్చన్ అయితే రాసాము. సో లెట్ us just see. సో నౌ కోపైలట్ ఈజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. కోపైలట్ థింక్ చేసి మనకి ఆన్సర్ అవ్వబోతుంది. సో లెట్ us just see. సో 30 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి. సో కోపైలట్కి దీనికి సంబంధించి, కానీ 30 సెకండ్స్ పట్టలేదండి, త్వరగానే అయిపోయింది. బట్ అంత టైం తీసుకోలేదు. సో ఓకే, లెట్ us just go through with what actually given. Indoctrination of Indians as targets in global narratives, and especially with settings like the United States, is a complex phenomenon that stems primarily from local politics and socio-economic dynamics, rather than from the politics within India itself. In the United States, for example, much of the backlash has been linked to the controversy surrounding H-1B visa program. Indians constitute a large share of these visas, appearing according to some estimates in the significant majority of cases, which makes them very visible in high profile sectors such as IT, healthcare and academia. This visibility has unfortunately led to perceptions among certain nationalist and populist groups that highly skilled immigrants are stealing jobs or opportunities meant for the native citizens. The rhetoric around these issues has been further amplified by the policies and executive orders from the administration, such as Trump administration, which adopted a hardline stance on immigration, provoking anti-immigrant sentiments and targeted social media narratives against Indians in particular. Globally, similar patterns are observed in other countries where local population feel economically and culturally threatened by rapid demographic changes. In many cases, the resentment appears not because of any misstep in Indian domestic politics, but rather because the host country's internal debates over national identity, economic security, and job competition. The success of Indian professionals abroad, often cited as a archetype of the model immigrant, can inadvertently provoke backlash among groups that perceive this success as a threat to established socio-economic structures. Especially, the narrative is less about the actions of the Indian state and more about the anxieties within host nations that are grappling with the challenges of globalization and cultural integration. It is important to note that while internal political debates in India sometimes become a part of the global media discourse, they are not the primary driver behind the targeting observed in countries like the USA.
Instead of the backlash tends to be rooted in domestic political agendas and xenophobic ideologies with those host countries. These movements often simply simplify complex economical and social trends into a narrative of us versus them, where immigrants, including Indians, become convenient scapegoats for the broader anxieties about change and competition. Beyond the US and several parts of the world, similar undercurrents can be identified where the achievements of immigrant communities inadvertently magnify xenophobic tendencies among segments of the local population. Often, these sentiments are exacerbated by political rhetoric, sensationalist media narratives, and social media amplification, factors that compound local grievances regardless of the reality of the immigrants' contributions to the society. Would you like to delve deeper into how these narratives are formed by the media, or perhaps explore the ways in which communities and policymakers can work together to counteract xenophobic discrimination? ఓకే, తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగింది, ఇంకా డీపర్గా డెవల్ చేయమంటారని. సో ఇది సరిపోతుంది. సో మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి. బట్ యాక్చువల్గా నాకు కోపైలట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పాయింట్ మొత్తాన్ని కన్సైజ్ చెప్పుద్ది. సో గూగుల్ ఏఐ చెప్పింది పార్ట్ 2లో గూగుల్ ఏఐ, జెమిని పార్ట్ 1లో గ్రాక్ ఏఐ ఏదైతే చెప్పిందో అందులో మెజారిటీ ఇష్యూ ఎక్కడ రివాల్వ్ అయిందన్నదే దాని గురించి ఎక్కువగా అక్కడ ఫోకస్ చేసి చెప్పింది. క్వశ్చన్ అని అడిగింది యూఎస్ఏ పర్స్పెక్టివ్లో అడిగాను కాబట్టి యూఎస్ఏని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కడ రీజన్ వచ్చిందన్న దాని మీద చెప్తుంది. హైలైట్ అయిన రీజన్ అయితే మాత్రం H1B వీసాస్, ఆ జాబ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడే వచ్చింది. మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి, తెలంగాణ మూవ్మెంట్ జరగడానికి కూడా కారణం ఒక రకంగా ఉద్యోగాలే, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, రైట్. ఆ 3 అంశాల మీద తెలంగాణ సెపరేట్ అయింది ఆంధ్ర నుంచి, మనది మర్చిపోకూడదు. సో సేమ్ ఇదే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్కేల్లో జరుగుతుంది. డొమెస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు, ఎక్కడో వేరే దేశం నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు, మన వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అన్న బాధ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా కొంతమందికి ఇది నచ్చవచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, బట్ ఇదే జరుగుతుంది. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అనుకోవాలి అంతే. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ని కొంచెం వేరు దేశాలు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అలా అని చెప్పలేం, బట్ ఇంకా చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోవడానికి అని చెప్తున్నాను. తెలంగాణ ఉద్యోగాన్ని ఇక్కడ ఏదో కించపరచాలని కూడా కాదు, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాస్తవం అదే కదా. వాళ్ళు నీళ్లు, నిధుల, నియామకాల విషయంలో ఏదైతే డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినాయో దానివల్ల తెలంగాణలో విడిపోయారు. సేమ్ ఇదే ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా జరుగుతుంది. ఎవరో వేరే దేశముడు వచ్చి ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు, కానీ మన దేశంలో పుట్టిన మనకు ఉద్యోగాలు దొరకట్లేదన్న బాధ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా. సో అదే. సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఏలో అంత ఇంకా సెపరేట్గా చెప్పడానికంటూ ఏమీ లేదు. సేమ్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2లో ఏదైతే చెప్పారో అదే ఇక్కడ చెప్పారు, కానీ అంత ఎలాబొరేట్ చేసి చెప్పలేదు. కంపారిటివ్లీ జెమిని ఏఐ చెప్పినంత కూడా కోపైలట్ చెప్పట్లేదు. కానీ ఎంతవరకు ఏ విషయం అయితే స్ఫురించాలో అది స్ఫురించింది. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్లైన్డ్గా అన్నీ చెప్పింది. అంటే రేసిజం ఉండకపోవచ్చు, కానీ రేసిజం అని చెప్పట్లేదు, కానీ H1B వీసాసే మెయిన్ రీజన్ అండి ఐటీ ప్రొఫెషన్స్లో విషయంలోనూ. తర్వాత ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి అక్కడ ఎక్కువ చెప్పింది. దాని తర్వాత మోడల్ ఇమిగ్రెంట్ గురించి ఒకటి చెప్పింది. మోడల్ ఇమిగ్రెంట్స్ అంటే అదే ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా, అందరూ ఒక పంతాలు వెళ్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు కూడా అదే చేస్తాడన్న భావనలో ఉంటారండి. సో దానికి ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేకపోయినా మనం కొంచెం చిన్న చూపు చూడడం అనేది జరుగుతుంది, కూడా వస్తుంది. అట్లాగే అస్బర్సిస్టం నేరేటివ్ కూడా సెట్ చేస్తున్నారు పాలిటిక్స్. అయితే డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే మరీ పెద్ద మొత్తంలో కాదు, కానీ కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఉంటుంది అని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇదండి కోపైలట్. నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేను ChatGPT తోటి ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుదాము, అదేం చెప్పుద్దో చూద్దాం. సో చాలా త్వరగా అయిపోయింది ఈ పార్ట్, ఒక రకంగా చెప్పాలండి 9.5 minutesలో అయిపోయింది. ఇంకా జెమిని తర్వాత గ్రాక్ అయితే చాలా ఎక్కువ టైం పట్టింది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. జెమిని తక్కువ పట్టింది, దాంతో పోలిస్తే ఒక 2-3 minutes తక్కువ పట్టింది. ఎందుకంటే కొంత తెలుగులోనే మాట్లాడాను అక్కడ. ఇక్కడికి వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడడానికి అసలు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం లే, కానీ ఉన్నంతలో కన్సైజ్గా మ్యాటర్ అయితే మాత్రం అదే ఇంపార్టెంట్. రెండు పాయింట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పింది.
సో తర్వాత ఇందులో ఉన్న మిగతా విషయాలు కూడా చెప్పింది అట్లాగే చూడండి. సోషల్ మీడియా యాంప్లిఫికేషన్, తర్వాత మీడియా నేరేటివ్స్, పొలిటికల్ రెటారిక్ అని సేమ్ ఎక్కడ అంతకు ముందర మనకి వీడియోస్లో కూడా ఈ పాయింట్స్ టచ్ చేసేవి. ఇదే సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో నాకు అర్థమైనంత వరకు ఐ థింక్ ఇది కూడా బాగానే చెప్పింది, కోపైలట్ కూడా బాగానే చెప్పింది. బట్ మొన్న 3 ఏఐస్లో గ్రాక్ ఏఐ ఇచ్చినంత ఎలాబొరేటెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని జెమినీ ఏఐ ఇవ్వలేదు. బట్ జెమినీ ఏఐ ఇచ్చినంత ఎలాబొరేటెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని కోపైలట్ అవ్వలేదు. కానీ ఒకవేళ ఒక విషయాన్ని షార్ట్గా క్రిస్ప్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐ థింక్ కోపైలట్ ఈజ్ ద నైస్ ఆప్షన్. షార్ట్గా తెలుసుకోవాలంటే కోపైలట్ కొంచెం వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ అనుకోవచ్చు. ఎలాబొరేట్గా తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం గ్రాక్ ఏఐ. సో నాకు మధ్య మార్గం అంటే మాత్రం గూగుల్ ఏఐ, జెమినీ, గూగుల్ జెమినీ. ఇదండి. సో పార్ట్ 4లో మనం అన్ని ఏఐలకి తాత ఒక రకంగా చాట్ జీపీటీ. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి కలుద్దాం. డీప్ సీక్ నేను వాడడం లేదండి. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి 4 పాటలు చేయడానికి తెల్లారిపోయేలాగా ఉన్నాయి. సరే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీట్ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ 4th part.